యా సార్, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటే ఇందాటి క్వశ్చన్లో మీరు వేదాలు రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఏం కనిపెట్టారని మనం అడిగారు. ఈ ప్రశ్న ఏమన్నా అడగలేదు. ఓకే, వేదాల్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకొని ఏం కనిపెట్టారు సార్ ఇప్పటిదాకా? ప్రశ్న ఇది వేదాలు రెఫరెన్స్గా తీసుకొని. అవును సార్. ఇది వరకు పూర్వకాలంలో ఎప్పుడైతే ఫారిన్ ఇన్వేషన్ జరగనప్పుడు భారతదేశంలో జ్ఞానం లేదని ఒప్పుకుంటున్నావా? ఒప్పుకుందాం కాసేపు. సరే, కాసేపు ఒప్పుకుందాం. భారతదేశం జ్ఞానం లేదు, అవునా కదా? ఓకే. అయితే జ్ఞానం లేనివాడు 0 కనిపెట్టగలడా? 1, 2, 3 నంబర్ సిస్టమ్ రాగలుగుతాయా? గట్టిగా చెప్పండి. రావు. ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మరి వచ్చినాయి అని ప్రపంచం అంతా ఒప్పుకుంటోంది. నేను ఒప్పుకోవట్లేదు సార్. మీరు ఒప్పుకోకపోతే మీకు అది మీ ఇష్టం సార్. శాస్త్రి గారు, ప్రశ్న ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు ఈయన స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అన్నాడు, ఇంకెవరో అన్నాడు, ఇంకెవరో, ఏ సైంటిస్ట్ని కెలికినా వాళ్ళు చెప్పేది ఒకటే, మనకి నంబర్ సిస్టమ్ భారతదేశం నుంచి వచ్చింది అని. Let us see the history a little bit, how historians talked about the number system. We should say clearly that the huge debt is the beautiful number system invented by the Indians, on which much of the mathematical development has rested. This was the historian's idea. Laplace put this with great clarity. The ingenious method of expressing every possible number using a set of 10 symbols emerged in India. Its simplicity lies in the way it facilitated calculation and placed arithmetic foremost amongst useful inventions. So this is Laplace, the greatest scientist, who gave this statement. And they believe that they know that the number system has come from India. Please visit this website, and the authors are O'Connor and Robertson. But how did Indians get this number system? How did they derive this number system? What is their inspiration? Who taught them the number system? This is very important. Let's see. These mantras are from Atharva Veda, 13th Kandam, 4th Suktam, 16, 17, 18 mantras. So, let's see the 16th mantra, what God says. Na dvitiyo na trutiyas chaturto na pyuchyate ya etam devameka vritam veda. In this mantra, God says that there is no second God or third God or fourth God, either inferior to me or equal to me or superior to me. I am the only God. I am one. So the numbers 1, 2, 3, 4 have come from this mantra. And the next mantra says, Na panchamo na sastha saptamo na pyuchyate ya etam devameka vritam veda. God has given the numbers 5, 6, 7 and ruled out any God inferior or equal or superior to him as 5th or 6th or 7th. There is no God which is 5th, 6th or 7th. I am the only God. And in the next mantra, Na astamo na navamo dasamo na pyuchyate ya etam devameka vritam veda. So God has given the numbers 8, 9, 10 and again removing any possibility of any other God other than him as 8 or 9 or 10. So God has clearly mentioned the number system from 1 to 10 here and made a clear indication that I am the only God. So 1 is the fundamental for every number system. So this is how the Indian rishis and mathematicians have derived the number system from Vedas. ఇప్పుడు మనకి ఒక మ్యాథ్ రూల్ ఉంది. స్వామి ఎవరో హేతువాది, నాయన నీకు తెలుసో లేదో 1 + 1 = 2నా కాదా? చెప్పండి శాస్త్రి గారు, మీరు చెప్పండి. మనం ఇది ఇంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పాను సార్. ఇప్పుడు ఆయనకి చెప్దాం, ఆయన చూడలేదు కదా, ఆయనకి తెలియదు కదా. 1 + 1 = 2నా కాదా? అవునా కాదా? ఫస్ట్ అది చెప్పు. అవును. అవును. దీనికి నిరూపణ ఉందా మ్యాథ్లో? ఇప్పుడు 1 + 1 = 2, హేతువాది గారు 1 + 1 = 2 అన్న దానికి నిరూపణ లేదు నాయన. What is an axiom? How is it related to this episode?
An axiom is a proposition regarded as self-evidently true without proof. That is, it's a proposition, it appears to be self-evidently true without any proof. No proof is given to that. Such a thing is called an axiom. So how is that related to this episode? Let's see. Peano's axioms, 19th century, he was a mathematician that time. Addition is a function that maps two natural numbers to one another, that is to another one. So addition is a function. So he defined, it's an axiom, that is 1 plus 1 gives you some number. Now let's call it as 2. That's what is the meaning of this. So 1 plus 1 is equal to 2 is an axiom, but there is no proof that 1 plus 1 is equal to 2. It is some number, that's what it is. So earlier to 19th century, was there no addition and subtraction? It was there, you all know that. So let's see. The same article again, same authors. Histories of Indian mathematics used to begin by describing the geometry contained in the Sulabha Sutras, 800 BC. According to the authors, the Sulabha Sutras were 800 BC. Also, Pythagoras theorem was present in Sulabha Sutras already. But research into the history of the Indian mathematics has shown that the essentials of this geometry were older, being contained in the altar, that is Yagnavedi construction described in the Vedic texts such as Satapatha Brahmana and the Taittiriya Samhita. These two are not Vedas, but they are the commentaries on Vedas. So they contain the geometry. The geometry contains number system, and number system was already present in India. So prior to 800 BC, much earlier. So this mantra, which is from Yajurveda, which is the 24th mantra of Yajurveda from the 18th chapter. So this mantra states Ekachame, Tisraschame, Tisraschame. So this mantra states that Eka means 1. 1, when you add it to another 1, it becomes 2. Similarly, 3, when you add it to 3, it becomes 6. Similarly, 3 multiplied with 3 becomes 9, and so on. So this mantra gives all odd numbers from 1 to some good numbers. So therefore, this mantra is the fundamental or the basis for number system. So there are no even numbers present in this mantra, but the next mantra, the 25th mantra of the 18th chapter of Yajurveda, gives even numbers also. So this mantra states how to think about numbers. So mantra means thought. So God gave in Vedas this particular mantra stating how we should think about the number system. So taking this, Indian mathematicians have explained how a number system can be developed, how 1 plus 1 should be equal to 2, and so on. So this is the axiom for that. So we can say that Vedic mantras are axioms, that is, they are self-evident, they don't require any proof. But whatever it says, based upon this mantra, Indian mathematicians developed mathematics, and based on that, now huge mathematical structure has been developed. Thank you for watching this video. Vedas World Inc. thanks you all. So number system వస్తే అదొక మ్యాథ్ కనిపిస్తే మొత్తం ప్రపంచం కనిపెట్టినట్టు అంటే నాయన మ్యాథ్ లేకపోతే ఫిజిక్స్ లేదు, కెమిస్ట్రీ లేదు, మిగతా అంతా ఫిలాసఫీ. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్లో ఒక రూల్ ఉంది. వెన్ యూ డిస్క్రైబ్ సంథింగ్ ఓకే అండ్ యూ కెనాట్ మెజర్ ఇట్, దెన్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఫిలాసఫీ. కరెక్ట్, అంతేగా. మీకు అర్థమైందా? నేను ఒక డిస్క్రైబ్ చేశాను ఒక ఫినామినా, దాన్ని మెజర్ చేయలేకపోతున్నా, అయితే నువ్వు చెప్పేది ఫిలాసఫీ. మెజర్ చేయగలిగామనుకో అప్పుడు అది ఫిజిక్స్ అవుతుంది. మీకు అర్థమైందా? సో ఈ తేడా ఆయనకి తెలవాలి ఫస్ట్. సో మెజర్మెంట్స్ చేయగలిగే శక్తి ఇచ్చింది భారతదేశం, ఒకటి నంబర్ 1. సరే, ఉత్తి లెక్కలే ఇచ్చినాయా? కాదు నాయన, ఇంకా చాలా చెప్పుకొస్తాను. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, There are 7 floors to this tower structure, with a pair of window-like openings at the center of each floor on its opposite sides.
On the exact 2 days of the equinox, one gets to see the setting sun aligned and passing exactly through each of the windows in roughly 5-minute intervals. On other days, the setting sun is blocked out from our view by the tower. Equinoxes are the 2 days of the year when the day and night are of approximately equal duration. On these days, the sun rises exactly east and sets exactly west. The equinoxes correspond to the 2 points where the projection of the Earth's equator on the sky intercepts the projection of the Earth's orbit around the Sun. The 2 equinoxes occur on dates close to March 21st and September 23rd every year. ఓకే. అయితే ఏంటిట కనిపిస్తే ఏమిటి అంటే అది అలా కట్టగలగాలంటే జ్ఞానంతో కట్టాలి. మీకు ఆ 2 రోజులే కనిపించేటట్టు కట్టారు కావాలి. ఎందుకంటే మాకు ఆ జ్ఞానం ఉందని చూపించుకున్నారు. ఇప్పుడు శిల్పకారుడు తన జ్ఞానాన్ని చూపించుకుంటాడు కదా, అంతే కదా అది. సో ఇప్పుడు గార్డెన్, ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గ్రాస్ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, దాన్ని ఒకటి కట్ చేస్తున్నాడు, వాడికి తెక్కొచ్చింది ఒక రోజున, ఊరికే కట్ చేయడం కాదు అని చెప్పి వాడి పేరు చెక్కుకుంటాడు దాని మీద. గ్రాస్ అట్లా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాడు అనమాట. అప్పుడు వాడి పేరు పైనుంచి చూస్తే కనిపిస్తుంది, అబ్బా ఎంత బాగా చెక్కాడరా అనుకుంటాం. అంటే తన కళా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించాలనుకుంటాడు. అలానే గాలిగోపురం కట్టడమే కాకుండా ఎలా ఎందుకు కట్టాను, ఎందుకు వెస్ట్రన్ సైడే కనిపించాలి, సూర్యోదయం కనిపించచ్చు కదా అంటే ఎప్పుడు గాలిగోపురము ఈస్ట్ సైడ్ ఉంటుంది. దానిలో గర్భగుడిలో ఉన్న విగ్రహము ఈస్ట్ ఫేస్ చేస్తుంది. సో మనం ముఖద్వారం నుంచి ఇలా వెళ్తాం కదా, గాలిగోపురం ఫస్ట్ వస్తుంది. సో గాలిగోపురం బయట నుంచి చూసినప్పుడు మనకి వెస్ట్రన్ సైడ్ ఉంటుంది అనమాట అది. సో అలా సూర్యాస్తమయాన్ని ఆయన లెక్క కట్టాడు. బాగుందా? సో అంటే ఏంటి, మాకు కాలజ్ఞానం ఉంది, సూర్యుడి యొక్క పరిభ్రమణ మాకు తెలుసు అని 1600s ఆయన కట్టేశాడు. కట్టేశాడు అంటే ఏంటి, అంతకుముందు జ్ఞానం ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉండాలి. అంతేగా, అది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని ఎప్పటి నుంచో మనకు తెలుసు. అవునా? అంటే ఏంటి, ఖగోళ శాస్త్రాన్ని బాగా స్టడీ చేశారు మన వాళ్ళు. మన వాళ్ళ దగ్గర టెలిస్కోప్ లేవని మీరు అంటారు కదా, అవునా? టెలిస్కోప్ లేవనుకుందాం, మరి ఎలా కనిపెట్టారు చెప్పండి చూద్దాం. చెప్పగలుగుతారా? ఈనాడు మీరు టెలిస్కోప్ లేకుండా ఆకాశంలో చూస్తూ గురుగ్రహం ఏది, మంగళగ్రహం ఏది మీరు చెప్పగలుగుతారా? చెప్పండి. మీరు చెప్పలేరు. మా పూర్వీకులు ఎలా చెప్పారు చెప్పండి. హేతువాదులు మీరు ఏదని ప్రశ్నిస్తున్నారు కదా, మీరు హేతువును వెతుకుతారు కదా, కారణాన్ని వెతుకుతారు కదా, అవునా? మరి వాళ్ళు టెలిస్కోప్ లేకుండా ఎలా కనిపెట్టారు? సూర్య సిద్ధాంతం రాశారు. ఇప్పుడు వీళ్ళే, ప్రపంచమే ఒప్పుకుంటుంది 2000 సంవత్సరాల పైన అయింది అది రాశాను. అప్పుడు 2000 సంవత్సరాల క్రితం టెలిస్కోప్ లేదు కదా, వీళ్ళ ప్రకారం లేదు. మరి లేని దాన్ని ఎలా చేశారు? ఎలా చేశారు? ఏది గ్రహం, ఏది దాని సమయాలను ఎలా కనిపెట్టారు? ఇది కావాలి, అవునా కదా? సో ఇది వీళ్ళకి తెలియదు. సో ఈ హేతువాదులకి తెలుసుకోరు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆస్ట్రానమీ గురించి కావాలంటే టెలిస్కోప్ కావాలి, టెలిస్కోప్ కావాలంటే అవి కనిపిస్తాయి, లేదా కనిపించవు. అంతేగా, ఒప్పుకున్నారా? సో ఇది. తర్వాత నల్గొండలో ఒక ఆలయం ఉంది, ఛాయా సోమేశ్వర ఆలయం ఏదో ఉంది. దానిలో ఎప్పుడు అట్లా శివలింగం మీద ఇట్లా ఛాయ ఏర్పడుతుంది లింగాకారంలో. సో ఇదేంటంటే లైట్, వాటికి స్తంభాలు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఆ స్తంభాల మధ్యలో వస్తూ వస్తూ నిరంతరం అక్కడ పడేటట్టు, సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం దాకా పడేటట్టు చేశాడు. చాలా బాగా చేశాడు. సో ఇప్పుడు ఆ యొక్క జ్ఞానం లేనిదే చేయలేరు కదా నాయన. సో ఈ జ్ఞానం అంతా కూడా మనకి, అంటే ఇప్పుడు నేను మీకు ఏ జ్ఞానం ఇచ్చానంటే,
ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కట్టడాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చూపించుకునేందుకు. అవును. మీకు అర్థమైందా? అంటే లైట్ యొక్క అంటే కాంతి యొక్క నేచర్ ఏమిటి అన్నది మనం వాళ్ళకి తెలియకపోతే అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేరు. ఓ భౌతిక శాస్త్ర అధ్యాపకుడికి మాత్రం ఆఖరికి ఆ రహస్యం తెలిసిపోయింది. కాకతీయ శిల్పుల కళా నైపుణ్యానికి భరత జాతి మొత్తం నీరాజనాలు పడుతోంది. మరి ఇది చిత్రకారులకు ఎంతమంది వచ్చినా చూసినప్పటికీ కూడా ఎవరు కూడా దీని గురించి ఒక మిస్టరీ ఛేదించలేకపోయారు. దాని మీద 800 ఏళ్ళుగా కూడా ఇది ఇలాగే ఉండిపోయింది మిస్టరీ అనేది. ఇప్పుడే వారు మరి ఈ మనోహర్ గౌడ్ గారు మరి వాళ్ళు ఎంతో తీవ్రంగా కృషి చేసి మరి ఎన్నో డయాగ్రామ్స్ గీసి వాళ్ళు ప్రయోగాలు చేసి మరి ఇట్లా చాలా నేర్పుగా వారు మరి దాన్ని ఇట్లా తీసుకురావడం జరిగింది. ఇట్లా ఆలయంలో పడుతున్న నీడ రహస్యాన్ని ఓ అధ్యాపకుడు ఛేదించాడు. భౌతిక శాస్త్ర గణిత శాస్త్ర ప్రమాణాలతో నిజాన్ని నిరూపించాడు. 800 ఏళ్ల రహస్యం గుట్టు విప్పాడు. ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ దేవాలయం చుట్టూ కూడా ఖాళీ ప్రదేశాలు వదిలిపెట్టాడు. అంటే సాధారణంగా ఏ దేవాలయం మనం చూసినా కూడా కాంపౌండ్ వాల్ తోటి ఎంక్లోజ్ చేసి ఉండబడుతుంది, కానీ ఇక్కడ కాంతి లోపలికి ప్రసరించే విధంగా నిర్మించడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఈ ఛాయకు అది అవసరం కాబట్టి శిల్పి ఆ విధంగా పథకం ప్రకారం నిర్మించాడని చెప్పి మనం ఊహించుకోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా నీడ అంటే మనకు దాదాపుగా కాంతికి సంబంధించినటువంటి అంశం. ఇది కాంతికి సంబంధించి భౌతిక శాస్త్రానికి ఆ కోవలోకి చెందుతుంది కాబట్టి ఇది నా సబ్జెక్ట్ సంబంధించిన అంశంగా భావించి నేను ఒక ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకుని ప్రయోగం ప్రారంభించాను అనమాట. 2 లైట్ సోర్సెస్ కి నేను ఏం వాడాను, 2 టార్చ్ లైట్స్ వాడాను. 2 టార్చ్ లైట్స్ వాడి ఆ పిల్లర్స్ మీద ఫోకస్ చేయగా ఒక్కొక్క పిల్లర్ కి V షేప్ లో ట్విన్ షాడోస్ ఫామ్ అయింది. అంటే ఆలయంలో ఒక్కొక్క పిల్లర్ కి 2 షాడోస్ ఫామ్ అవుతాయి. అయితే ఆలయ శిల్పి అంటే దాదాపు 800 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన శిల్పి ఏం చేశాడంటే ఆ 2 షాడోస్ లో ఇంటర్నల్గా ఉండేటటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని గర్భగుడిలోకి పంపించాడు, ఎక్స్టర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ని ఎలిమినేట్ చేశాడు అనమాట. దాని కారణంగా ప్రధానంగా 4 స్తంభాలు క్రూషియల్ అనమాట. ఇది గర్భగుడి ముందున్న 4 స్తంభాల నీడలు కలిసి ఒక నీడలాగా పడతాయి. యాక్చువల్లీ ద సింగిల్ షాడో వి సీ ఈస్ కోఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ 4 షాడోస్ ఆఫ్ సేమ్ షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్. కాబట్టి మనకు సింగిల్ షాడో లాగా కనపడుతుంది, కానీ వాస్తవంగా దాంట్లో 4 షాడోస్ ఇమిడి ఉన్నాయి. కానీ ఇది సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం వరకు కూడా నీడ ఉంటుంది. అదే ప్రత్యేకత. మీరు మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. యాక్చువల్ గా కూడా దాని ప్రత్యేకత ఇది నిశ్చల ఛాయ. ఫస్ట్ ఛాయ సోమేశ్వరాలయం ఎందుకన్నారంటే నీడ పడుతుంది కాబట్టి, నీడ ఎక్కడైనా పడుతుంది, ప్రత్యేకత ఏం లేదు. కానీ దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సూర్యుని స్థానంతో సంబంధం లేకుండా అది నిశ్చలంగా ఉంటుంది. రెండోది, ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఇది ఒకటి సూర్య దేవాలయం ఉంది కోణార్క్ దగ్గర. దానిలో మీకు చక్కగా ఒక రథచక్రం పెట్టి సమయాన్ని ఎలా డివైడ్ చేశాడో చూపించాడు. మీకు అర్థమైందా? ప్రతిదీ డిగ్రీ అంటే మీరు అక్కడ ఛాయ పడిన సూర్యుడు కిరణాలు పడిన బట్టి మీరు సమయం చెప్పచ్చు. అయితే రాత్రి సమయం ఎట్లా చెప్తారంటే రాత్రి సమయం కూడా చెప్పచ్చు దాంట్లో. Hey guys, I'm going to show you the accuracy of the sundial at Konark Sun Temple in India, built in 1250 AD. People still use it today to tell time. Let me show you a short clip of a tour guide figuring out the time, and then I will explain how the sundial works. 39 12 होने के लिए 39 मिनट्स बाकी है, मतलब 19 minutes. Yes. What is the time? As you can see, the sundial is pretty accurate and people are amazed by it. Let's take a closer look and see how it works. The sundial has 8 major spokes that divide 24 hours into 8 equal parts, which means that the time between 2 major spokes is 3 hours. There are 8 minor spokes as well. Each minor spoke runs exactly in the middle of 2 major spokes. This means that the minor spoke divides 3 hours in half, so the time between a major spoke and a minor spoke is an hour and a half or 90 minutes. Now at the edge of the wheel you can see a lot of beads. If you observe carefully, you can see that there are 30 beads between a minor and a major spoke. So the 90 minutes are further divided by 30 beads. This means that each bead carries a value of 3 minutes. The beads are large enough so you can also see if the shadow falls in the center of the bead or on one of the ends of the bead. This way we can further calculate time accurately to the minute.
The sundial shows time in an anti-clockwise fashion. At the top, the major spoke stands for midnight, and this spoke stands for 3 a.m., and this one for 6 a.m., and so on. When I place a finger or a pen at the tail of the animal in the axle, the shadow will fall on the edge of the wheel. Now, I simply note the bead where the shadow falls. Using the math we did before, I can easily tell the current time precisely down to the minute. Imagine how much time and coordination would have happened between the astronomers, engineers, and sculptors to create something like this 750 years ago. If you're observing closely, you would have two questions in your mind right now. The first question would be, what happens when the sun moves from east to west? Since the wheel is carved on a wall, the sun would not shine on this wheel at all. How can we tell time in the afternoons? Now, the Konark temple has another wheel or sundial located on the west side of the temple as well. You can just use the other sundial that'll work perfectly from afternoon until sunset. This is the second and the most interesting question. How do you tell time after sunset? There would be no sun and hence no shadows from sunset till the next morning's sunrise. After all, we have two sundials in the temple which work only when the sun shines. To this question, I want to point out that the Konark temple does not just have two wheels like this. The temple has a total of 24 wheels, all accurately carved, just like the sundials. Have you heard of the moon dial? Do you know that the moon dials can work just like the sundials during nighttime? What if the other wheels in the temple could be used as moon dials? Many people think that the other 22 wheels were carved for decorative or religious purposes and do not have an actual use. This is what people thought about the two sundials as well. Believe it or not, people thought that all the 24 wheels were just carved for beauty and as Hindu symbols. About 100 years ago, it became known that this was a sundial when an old yogi was seen calculating time secretly. Apparently, selected people were using these wheels for generations, and for 650 years, no one else knew about it. They say that when they asked him about the purpose of the other 22 wheels, the yogi refused to talk and simply walked away. And our knowledge of just these two sundials themselves is actually very limited. You can see how there are multiple circles of beads. You can see carvings and markings all over these sundials, and we don't know the meaning of most of them. For example, this carving on a major spoke has exactly 60 beads. Notice how in some carvings you can see leaves and flowers, which may mean spring or summer. అంత చక్కగా డివైస్ చేశారు. అంటే ఆ జ్ఞానం లేకుండా ఎలా చేస్తారో వీళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కాదు. ఆ జ్ఞానం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఎన్నో చేయగలుగుతారని అర్థం చేసుకోవాలి. ఆనాటి పరిస్థితుల్లో భారతదేశంలో ఏంటంటే నాయన మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, చైనా యాత్రికుడు ఇండియాకు వచ్చినప్పుడు రాసింది ఏంటంటే భారతదేశంలో స్వర్ణయుగము అని రాశాడు ఆయన. మీరు చరిత్ర చదువుకోండి. మన దగ్గర ఒక గుడిసెలోకి వెళ్ళి అమ్మ నాకు దాహం వేస్తుందంటే మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదుట, మజ్జిగ ఇచ్చేవాళ్ళట. పాలంత సమృద్ధిగా దొరికేది గుడిసెలో. అట్లాంటి స్వర్ణయుగం అని చెప్పి రాసుకొచ్చాడు ఆయన. మరి చరిత్రకాలు రాసిన మర్చిపోతే ఎట్లా? సో అప్పుడు బాగా సుఖంగా ఉన్నారు ఆయన. సుఖంగా ఉన్న వాళ్ళకి ఏమన్నా అంటే జీవితంలో వాళ్ళు బుద్ధుడు వచ్చి తర్వాత చాలామంది వచ్చి శాంతి నాయన, అసలు జీవితం అంటే పరమాత్మ నాయన, పరమాత్మను ధ్యానించండి అని చెప్పి మన ఋషులు మునులు చెప్పారు. అది ముఖ్యం, మీకు మోక్షం ముఖ్యం అన్నారు. అందుకని మోక్ష దిశగా మన వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. అందుచేత
వాళ్ళు ఈ యొక్క సాంసారిక విషయాల మీద దృష్టి పెట్టలేదు ఇంకా. అయినా సరే రాజులు ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు ఆ రోజు సైంటిస్టులు అలా తయారు చేసి పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇంకొకటి గోల్కొండ, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉంది గోల్కొండ, కింద టప్పట్లు కొడితే పైన వినిపిస్తాయి, తెలుసా మీకు ఇది? అది సౌండ్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ ఆధారంగా చేసుకొని పెట్టారు. సౌండ్ మీద, శబ్ద తరంగాల మీద ఎటువంటి స్టడీ చేయకుండా అటువంటిది పెట్టడం సాధ్యం కాదు. అంటే ఒకప్పుడు ఆ గోల్కొండని మొదట మంకల్ అని పిలిచేవాళ్ళు. దాని తర్వాత అసలు గోల్కొండ ఫోర్ట్ని ఎవరు కట్టారు? కాకతీయ రాజులు కట్టారు అన్నమాట. ఆ తర్వాత దాన్ని ముసునూరి నాయక్స్ దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకున్నారు. తర్వాత దాని ముసునూరి కప్పయ్య భూపతి ఏం చేశారంటే బహమనీ సుల్తానేట్కి ఒక అండర్స్టాండింగ్లో ఇచ్చేశారు 1364లో. అంటే ఇది ఈ మంకల్ అంటే గోల్కొండ 1364 కంటే ముందర కట్టారని మనకి అర్థమవుతుంది. అంటే దాదాపు 700 సంవత్సరాల క్రితము కాకతీయ రాజులు ఈ గోల్కొండను కట్టారు, బహమనీ సుల్తాన్లు కాదు. ఇది తెలుసుకోండి ఫస్ట్, తర్వాత మనం దాని గురించి మాట్లాడదాం. यहाँ तक सुनाई देती है। बादशाह का दरबार 480 फीट हाइट पर है और यहाँ से 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस जमाने में टेलीफोन नहीं थे, अगर कोई दुश्मन हमला करेगा सिपाही को ऊपर जाकर बताना पड़ेगा और 10 मिनट में दुश्मन हमला करेगा। శాస్త్రాలు బాగా విరాజిల్లినయి. బాగా అంటే బాగా, శాస్త్రి గారు బాగా అంటే బాగా. మనకు సార్ మనం ఒక వీడియో చేసాము బెంగళూరు దగ్గర, అది బెంగళూరు నంది అవునా కదా? సో అలానే, సో ఇది దక్షిణా నంది అని చెప్పి దక్షిణాముఖ నంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న చిత్రంలో ఉన్నది శ్రీ దక్షిణాముఖ నంది తీర్థ కళ్యాణి క్షేత్రం. బెంగళూరులో నార్త్ వెస్ట్ సైడ్ ఉంది, మల్లేశ్వరం దగ్గర. సో ఈ యొక్క క్షేత్రం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నేను డాక్టర్ వెంకటా చాగంటి, ప్రెసిడెంట్ వేదాస్ వరల్డ్ ఇంక్. ఇప్పుడు మనము వేదిక్ శాస్త్రవేత్తల గురించి తెలుసుకుందాం. ఇందాక మనం చూసిన చిత్రంలో నంది నోట్లోంచి నీళ్లు వస్తున్నాయి. ఆ నంది నోట్లో నీళ్లు ఒక సర్క్యులర్ కన్నంలోంచి వెళ్ళి శివలింగం మీద పడుతున్నాయి. కింద శివలింగం ఉంది, పైన నంది. విచిత్రం కదండి. సో ఇక్కడ ఈ నంది నోట్లోంచి వచ్చిన నీళ్లు ఈ యొక్క శివలింగం మీద పడటం అన్నది రెగ్యులర్గా 365 డేస్ జరుగుతుంది. ఈ నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయంటే ఈ శివలింగం మీద పడిన నీళ్లు ఆ శివలింగానికి కింద భాగంలో అడుగున ఒక కళ్యాణి తీర్థం అని ఉంది. ఆ కళ్యాణి తీర్థంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఆ తీర్థంలో ఉన్న నీళ్లు ఆ తీర్థ మధ్య భాగంలో ఒక సుడిగుండంలాగా ఉంది. ఆ సుడిగుండంలోంచి కింద వైపు వెళ్తున్నాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న కళ్యాణి తీర్థం యొక్క మధ్య భాగంలో సుడిగుండంలాగా అక్కడ కనిపిస్తుంది, చూసారా? ఆ సుడిగుండంలోంచి కింద వైపు వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఆ కళ్యాణి తీర్థంలో చేపలు, తాబేళ్లు కూడా మీరు చూస్తున్నారు. అయితే ఇలా సుడిగుండం ద్వారా నీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయో ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఆ సుడిగుండం ద్వారా నీరు కిందికి వెళ్ళి మళ్ళీ తిరిగి నంది నోటి ద్వారా తిరిగి వస్తున్నాయి అన్నమాట. ఈ విషయాన్ని మనకి ఈ యొక్క గుడి గురించి మనకి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు. దాన్ని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఆ తర్వాత దీని గురించి మళ్ళీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. మిస్టరీ ఆన్ మల్లేశ్వరం 15th క్రాస్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్, ద న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ వీళ్ళు ఇచ్చారు ఇది. ద 400-year-old టెంపుల్ ఎమర్జ్డ్ వెన్ ద సైట్ వాజ్ బీయింగ్ ప్రిపేర్డ్. సో ఇది అప్పుడు బయటపడింది అని చెప్పుకొస్తున్నారు. దాని కింద నేను వెబ్సైట్ ఇచ్చాను, మీరు ఆ వెబ్సైట్కి వెళ్తే దాని వివరాలు పూర్తిగా తెలుస్తాయి. ఇంకా కొన్ని మాటలు అందులోంచి ఆ వెబ్సైట్ నుంచి తీసినవి మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఈ న్యూస్ పేపర్లు ఏమి ఇచ్చారంటే, ఒక ల్యాండ్ డిగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక స్టోన్ కోర్ట్ యార్డ్ బయటపడింది, అంటే ఒక వసారా ఉన్నది బయటపడింది.
దానిలో ఈ టెంపుల్ నంది స్టాచ్యూ మేడ్ ఫ్రమ్ బ్లాక్ స్టోన్ అండ్ ఐస్ పెయింటెడ్ ఇన్ గోల్డ్ ఇది దొరికిందని చెప్తున్నారు అనమాట. అయితే ఆ నంది నోట్లోంచి నీళ్లు ధారాపాతంగా శివలింగం మీద పడుతున్నాయని చెప్పారు. ఇందాక మీరు ఒక వీడియో చూశారు కదా, ఆ వీడియోలో ఉన్నట్టు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ గమ్మత్ ఏంటంటే శివలింగం ఏమో కింద లోవర్ లెవెల్లో ఉంది అండ్ నంది ఏమో పై లెవెల్లో ఉంది. ఈ కళ్యాణి ఘట్టమేమో కింద, ఇంకా నందికి మన శివలింగం కంటే కింద లెవెల్లో ఉంది. ఇది ఈ ప్రీస్ట్ ఏమంటున్నారంటే, అక్కడ ఆయన ప్రీస్ట్, ఇది సెవరల్ ఫీట్ బిలో, చాలా అడుగులు లోతుకుంది అది. నో వన్ హ్యాస్ బీన్ ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద వాటర్. అసలు నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి నంది నోట్లోకి ఎవరు డిటర్మైన్ చేయలేకపోయారు. అండ్ హౌ లాంగ్ ద టెంపుల్ హ్యాస్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్, అసలు ఈ టెంపుల్ యొక్క చరిత్ర కూడా తెలియదు మనకి అంటున్నారు. కానీ ఏఎస్ఐ వాళ్ళు 400 సంవత్సరాల పురాతనం మటుకు కార్బన్ డేటింగ్ వాళ్ళకి చెప్పగలిగారు. ఈ కళ్యాణి తీర్థంలోని నీళ్లు సుడిగుండం ద్వారా లోపలికి ఎటో వెళ్ళిపోతున్నాయి. ఎటు వెళ్ళిపోతున్నాయో ఎవరికి తెలియదు. కానీ మళ్ళీ నంది నోట్లోంచి తిరిగి వస్తున్నాయి. ఆ నంది నోట్లోంచి వచ్చిన నీళ్లు కళ్యాణి తీర్థంవేనా అంటే అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే కళ్యాణి తీర్థం ఎప్పటికీ నిండట్లేదు, అలానే నంది నోట్లో నీళ్లు ఆగట్లేదు. కాబట్టి మనము ఈ టెంపుల్ చరిత్రని 400 సంవత్సరాలే వేసుకున్నాం. 7000 సంవత్సరాలు కానీ 400 వేసుకున్నాం. అంటే 400 సంవత్సరాల క్రితము మన వేదిక్ స్కాలర్సు ఇలా కట్టగలిగారు. నీళ్లు కింద నుంచి దాదాపు 50 అడుగుల లోతు నుంచి నంది నోట్లోకి వస్తున్నాయి. ఇక్కడ 1772లో జాన్ అన్న ఆయన ఒక పల్సేషన్ ఇంజిన్ని కనిపెట్టారు. అదేంటంటే నీటిని కింద నుండి పైకి పంపిస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రిసిటీతో కాదు, కానీ వాటర్ ప్రెషర్ మూలంగా పంపిస్తుంది అనమాట. ఇది 1772 అని చెప్పబడింది. ఇదే ఫస్ట్ పంప్ అని కూడా చెప్పబడింది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎలక్ట్రిసిటీ రావడము, యుఎస్లో అన్నిట్లోనూ పంపులు యూజ్ చేయడము, తర్వాత భారతదేశంలో యూజ్ చేయడము అందరికీ తెలిసిన విషయమే. కాబట్టి 1772. ఇందాక మనం చూసిన శ్రీ దక్షిణాముఖ నంది తీర్థ కళ్యాణి క్షేత్రం అన్నది మన ఏఎస్ఐ వాళ్ళ ప్రకారము కనీసం 400 సంవత్సరాల క్రితం ఉంది. అంటే ఏమిటి, 2000 నుంచి 400 సంవత్సరాలు బ్యాక్ వెళ్తే 1600 సంవత్సరంలో వేదిక్ స్కాలర్సు కిందనున్న నీటి నుంచి 50 అడుగుల లోతులో ఉన్న నీటి నుంచి పంప్ చేసి పైకి పంపిస్తున్నారు కంటిన్యూస్గా, ఎటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ సహాయం లేకుండా. అంటే మన వాళ్ళు పూర్వీకులు యాక్చువల్గా టెంపుల్ కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉందని తెలుసు, కానీ ఏఎస్ఐ వాళ్ళ కార్బన్ డేటింగ్ మూలం 400 సంవత్సరాలను పెట్టారు. కాబట్టి అదే అని తీసుకున్నా అన్ని సంవత్సరాల లోపల, అన్ని సంవత్సరాల క్రితము మనకి ఈ న్యాచురల్ పంపింగ్ సిస్టము మన వేదిక్ స్కాలర్స్ కనిపెట్టి పెట్టారు అని తెలుస్తోంది. అంటే భారతదేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేని సైన్స్ డెవలప్ అయిందని తెలుసు. భారతదేశంలో కేవలం వేద విద్య ఉండేదని తెలుసు. కాబట్టి వేద విద్య ద్వారా వచ్చిన జ్ఞానంతోనే మన వాళ్ళు ఇలా తయారు చేయగలిగారు. ఇది ఇంకొక నిరూపణ జరిగింది ఇప్పుడు. అదేమిటంటే వాటర్ పంప్ సిస్టము మన వాళ్ళు ఫస్ట్ కనిపెట్టారు. కొంతమంది విచిత్రమైన వాదన చేస్తారు. 2000 ఏళ్ల క్రితమే గ్రీకులు కనిపెట్టారని మీ వెబ్సైట్లో చూపిస్తున్నాము, లేకపోతే ఎవరో ముస్లిం కనిపెట్టాడని, లేకపోతే ఎవరో కనిపెట్టారని చెప్తూ ఉంటారు. మనం మాట్లాడేది ఆటోమేటిక్ పంపింగ్ గురించి, అంతేకాని బావిలో చేద వేసి తీయటము లేకపోతే కర్ర పెట్టి తోడటము ఇవి కాదు నాయనలారా. మన భారతీయుల గొప్పతనం అది. ఆ తర్వాత అది ఈ నంది రూపంలోనూ ఇలా గుళ్ళ రూపంలోనూ కట్టేసి మన శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని చాటుకున్నారు. అయితే చాలామందికి డౌట్ ఏముంటుందంటే, మరి అప్పుడు చేసినప్పుడు భారతదేశం అంతా ఇట్లా పంపింగ్ సిస్టమ్ పెట్టచ్చు కదా అని. నాయనలారా, ఏది చెయ్యాలన్నా కానీ రాజుల యొక్క ప్రాపకం ఉండాలి. ఆ రోజుల్లో రాజులు కేవలం వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనం కోసం మాత్రమే ఆర్కిటెక్చర్ని డెవలప్ చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఇలా కనిపెట్టి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ప్రజలు అడుగుతారు, అడిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుందని పెట్టారు. కానీ ఇది మహిమ అని చెప్పి అది ప్రచారంలోకి తెచ్చారు. దాంతో ప్రజలు దాని మీద గురి పెట్టుకుంటారు, ప్లస్ గుడిలోకి వెళ్ళి శివుణ్ణి భక్తితో కొలుస్తారు అనే విశేషం అన్నమాట. ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా కొంతమంది హ్యూమనిస్టులు, నాస్తికులు అసలు భారతదేశంలో సైన్స్ లేదు, ఆ వేదాల్లో ఉన్న సైన్స్ అంతా పుక్కిటి పురాణం, అది ఎందుకు పనికిరాదు అని నానా దుర్భాషలు ఆడుతున్నారు. సహించేది లేదండి బాబు. మీకు ఇలాంటివి చాలా విషయాలు సైన్స్ ద్వారా మన భారతదేశంలో డెవలప్ అయినవన్నీ మీకు తెలుపబడతాయి. సో అది ఇట్లా
శాస్త్రాలు చాలా డెవలప్ అయినాయి నాయన, నీకు ఉరికే ఎన్నని చెప్తాం. ఒకటి, నేను మానవ మాతృని, నీలాగా పుట్టాను, నీలాగా పెరుగుతున్నాను, నేను శోధిస్తున్నాను, నువ్వు శోధించు. అంతేకాని ప్రపంచంలో వేదంలో ఏముంది? వేదం ఏమిచ్చిందండి? వేదం ఎన్నో ఇచ్చింది, ఎన్నో శస్త్రాలు ఇచ్చింది, తెలుసా నీకు? అవి ఇప్పుడు లేవు అంటే లేవు. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? ఏం చేద్దాం సార్? ఇప్పుడు అస్త్రశస్త్రాలు అంటే నాకు గుర్తొచ్చింది, వరల్డ్ వార్ అప్పుడు ఎప్పుడో జర్మనీ వాళ్ళు సైంటిస్టులు వచ్చి మన ఋషుల్ని వేదాలని అన్నింటినీ తీసుకెళ్ళి అదేంటి న్యూక్లియర్ బాంబు గురించో దేని గురించో తీసుకెళ్లారని అంటారు కదా. వాళ్ళు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అప్పుడు కాదు, దానికంటే 200 సంవత్సరాల క్రితమే తీసుకెళ్లిపోయారు. తీసుకెళ్లి వాటిని శోధన చేశారు. మ్యాక్స్ ముల్లర్ ఎప్పుడు వాడు? 1800 వాడు. అప్పుడే వాళ్ళు చేశారు శోధన. చేసి వాళ్ళకి అర్థం కాక కొంత ఉంది ఇందులో, ఏం చేయాలో తెలియక అట్లా. మొట్టమొదటి ఏంటంటే సంస్కృతం చదవాలి, చదివి దాన్ని వేదాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. అది కఠినమైన శ్రమ. అది ఉత్తమ సంస్కృతమే కాదు కదా సార్, అది చాలా ఉన్నాయి. సరే, అది విషయం. ఇప్పుడు ఆది అనాది, ఆది అనాది అన్న రెండు డిఫరెంట్ పదాలు. ఆది అంటే మొదలైంది, అనాది అంటే ఆది లేనటువంటిది, ఆది అంతము లేనటువంటి, మొదలు అంతము లేనటువంటిది. అవునా? ఇప్పుడు దీనికి ఒక ప్రూఫ్ ఇస్తాను నీకు, నువ్వు చెప్పాలి నాయన. ఇది నువ్వు చెప్పాలి. నువ్వు సైన్స్ నమ్ముతావు కదా, నువ్వు చెప్పేసేయాలి. శాస్త్రి గారు మీరు చెప్పండి సార్. 1/0 ఈరోజు మ్యాథమెటిక్స్ ఏం డెఫినేషన్ ఇస్తుంది? ఇన్ఫినిటీ. అబ్బో, బ్రహ్మాండం చెప్పారు శాస్త్రి గారు మీరు. నిజం, కరెక్ట్. ఇన్ఫినిటీ అది. అవునా? ఇన్ఫినిటీ అంటే ఏంటి శాస్త్రి గారు? ఫైనైట్ కాంతి. ఫైనైట్ కాంతి అంటే ఏంటి శాస్త్రి గారు? there is no starting or ending for it. there is no ending for it. స్టార్టింగ్ సంగతి వదిలిపెట్టి ఎండింగ్ ఫర్ ఇట్. అవునా? సో ఇన్ఫినిటీ అన్న దాన్ని ఫస్ట్ నువ్వు డిఫైన్ చేయను ఆయన. ఎండింగ్ లేకపోవడం ఏంటి? నంబర్ సిస్టమ్ ఉంది కదా, నంబర్లు ఉన్నాయి కదా, ఎంతో కొంత నంబర్ పెట్టాలి కదా. మరి 1/0కి ఎందుకు ఇన్ఫైనైట్ ఇచ్చారు? ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఏమిటి ఫస్ట్ నువ్వు తెలుసుకుని ఆయన. ఇన్ఫినిటీని మ్యాథమెటిక్స్లో ఎట్లా డిఫైన్ చేశారు? అది అంతము లేనిది అని కదా. ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇన్ఫైనైట్ +1 ఎంత శాస్త్రి గారు? ఇన్ఫైనైట్ +1 ఇన్ఫైనైట్ అంటే ఏమిటి? నాకు అర్థం కాలేదు. సో ఏ నంబర్ని ఇన్ఫైనైట్ యాడ్ చేసినా ఇన్ఫైనైట్ వస్తుంది అంటే ఒక నంబర్ని మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకుంది. బాబు నాయన అర్థం చేసుకో, బుర్ర ఉపయోగించు. అలానే పరమాత్ముడు అనంతుడు. మీకు అర్థమైందా? అనంతుడు. సరే, ఇప్పుడు మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఏంటి శాస్త్రి గారు? ఇన్ఫినిట్ నాకు అర్థమైంది, మైనస్ ఇన్ఫినిట్ ఏంటి? అప్పుడే స్టార్టింగ్ లేదు అర్థం. బాబు మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంది నాయన. అది ఆది అంతము లేనటువంటిది మ్యాథమెటిక్స్లోనే ఉంది నాయన. ఆ మ్యాథ్ వచ్చింది వేదం నుంచి నాయన. ఆ వేదం వచ్చింది పరమాత్మ నుంచి నాయన. తెలుసుకో నాయన, పరమాత్ముడి గురించి తెలుసుకో. ఆనందకరమైన ప్రశ్నలు వేస్తున్నావు. ఇంకోటి చెప్పనా శాస్త్రి గారు, మీరేమనుకోకపోతే? ఈయన అప్రిషియేట్ చేస్తున్నానండి. అడుగుతున్నాడు కానీ పద్ధతి బాగాలేదంతే. అడుగుతున్నాడు, ఆయన తెలుసుకోవాలని అడుగుతున్నాడు. వేదం చదివితే ఈ కుర్రవాడు ఎవరో కానీ బ్రహ్మాండంగా షైన్ అవుతాడు. What is infinite? How does infinite or Anant look like? If Ishwar or God is Anant or infinite, then how does he or she or it looks like? Let us see how we understand the following sentence. A lion, lioness and 2 cubs are walking in the forest. When we read the above sentence, we get some image for the words lion, lioness, 2 cubs and walking. This is the lion, lioness and the 2 cubs walking. So this is what we get. Or something like this. Since we might have seen lion, lioness and cubs sometime in our life, either directly or in a picture or in a movie, we get their image in our mind depending on each person's experience. In essence, we understand something by seeing, reading, listening, touching, smelling or tasting it, if we had its picture earlier in mind. But how do we know about those things of which we had no picture in mind?
Let us say that actor A has a big house. No, actor A has a very big house. In the first of the above two statements, you will picture A and his big house from your images in mind. On hearing the second sentence, you will picture A as he is, but his house picture will change. Your imagination depends on your experience in seeing big and very big houses. Now, what do you think of Brahmand or infinite? Can you picture it? To imagine it, you should have already seen it directly or in movie or in some picture. Something like this, or like this, or like this. These are the pictures available on internet. For someone to show it in movie or in picture, he or she should have seen it somewhere. Do you think someone might have seen it? Yes, we know that no one has seen it. But why? Because Brahmand is infinite and no one can see infinite. But can someone think about infinite and picture it? No, no one can think and picture about infinite. Why not? Let me give some explanation. As explained earlier, one can picture something in mind only when he or she had an experience of seeing it earlier. Now, why can't I picture infinite? Let us see. Because infinite has no boundaries. If we have to picture something in mind, it will have boundaries. Let us count the numbers. Where do we start and where do we finish? If we start at 0 and go in the positive direction until we finish, that means this is not infinite because there is a boundary at 0. Infinite means without boundaries. With boundaries it becomes finite. What if we start at negative infinite and proceed into positive infinite? Is it not infinite? No, because we don't know where to start in the negative infinite and go. No, it is not, because there are other coordinates left for calculations, because numbers are possible even between x and y axis. If we have to think about infinite, then we have to think about every number in the x, y, z axis. Did we get some picture in the mind about the numbers up to the infinite? No, we did not. Some may say that there are infinite numbers along x-axis and infinite numbers along other axes as well. What? Or there are two or more infinites? There can only be one infinite. Why? Because there are many things in the universe. Let me give you some examples. There are electrons, protons, neutrons, souls, humans, animals, insects, buildings, trees, mountains, water droplets, atoms of air, planets, sun, stars, and so on. We have to count all these things in order to make an infinite number. So, until you count all of them, we don't have infinite. If you say only x-axis is infinite, that means something like this counting will become more than infinite, which is not correct. So we require to have infinite means counting all these things. Until we finish counting everything, we don't have a picture of infinite. Can we? All put together is infinite, and we know all put together is this universe. Did we get the picture of the universe or the so-called Brahmand? Did we? Ishwar or God, according to Vedas, is filling everything and beyond all that in this universe. This mantra is from Yajurveda, from Purusha Suktam. So this mantra
the meaning of it as given by Maharshi Dayananda Saraswati. The universe that exists in the three times, past, present and future, is the marvel of this Purusha. The marvel of Purusha has no limits. This existing universe is just one part of this Purusha. The bliss is three parts, bigger than the existing universe. The bliss is nothing but God Himself. This is what is called as infinite. Ishwar or God is infinite. Can you picture it in mind? Difficult. Because everything put together, including this, is very difficult to picturize. If you cannot picture Ishwar or God, then how do you give a shape to it? Please think. If you cannot picturize God, how can you give it a shape? How can you make an idol of it? Since there is no shape for God, God is infinite. Infinite does not fit into our mind. We cannot think about infinite. So we cannot picturize God. No way. So according to this Veda mantra, God is infinite. So let's not think in a wrong way about God, because God cannot be picturized. God is infinite. So we have to think God in that way only. Then only we get the correct picture of God. The one that does not have a starting or ending both in space and time is called infinite, and it is nothing but Ishwar or God. Souls and Prakriti also do not have starting and ending, but only in time and not in space. See the meaning of the above mantra. Thank you for listening to this infinite about God. God is infinite. He doesn't have a shape and size. Thank you very much. रक्षा